कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुक्तं पीबत भागवत रसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः भुवि भावुकाः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः समहात्मा सुदुर्लभ। सुजने गोविंदर पादे चित्तकूल गाओ आनंदे। आहा सुजने गोविंदर पादे चित्तकूल गाओ आनंदे। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिव नित्य निर्मल भागवत वाणी शुणी तरिवे भवु प्राणी। गोविंद 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 जे भजे से पाए आनंद। बोलिए भागवत भगवान की जय। दर्शक बंधु विजय कीर्तन चैनल माध्यम प्रत्यह भागवत कथा को श्रवण करुथिबा समस्त दर्शक बंधु चरणार बिंदे ए सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। पूर्व अध्याय आम आलोचना करथिले किभଳି भावरे व्यासदेव व्याध मानंकु आज स्तंभन मंत्र प्रदान करथिले एवं सही मंत्र को गाई गाई आज व्याध माने आसी पहुंचीचंती सुखदेव गोस्वामी पाखरे एवं सुखदेव गोस्वामी से उच्चाटन मंत्र प्रदान करचंती। जो मंत्रर प्रभाव स्वरूप से माने घरे बसी किभଳି भावरे भगवान नाम को जप करचंती भगवान नाम को कीर्तन करचंती एवं समाधि अवस्था को जाई पहुंचुचंती। शास्त्रकार से ही कथा को कहले कहले बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। पुतना कथा आपण माने जानिचंती। पुतना भगवान को मारिबा पई आसीथिला। विषभरा स्तन को भगवान पान करी श्रीकृष्ण परमात्मा तांको मां को जो गति दे नथिले आज पुतना को सही गति प्रदान करिसंती। जेतेबेले पुतनार स्तन को पान करिसंती पुष्पवृष्टि हेची एवं पुतना को भगवान कौन करिसंती मोक्ष प्राप्ति करैसंती। काहे कि ना जनम जनम मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। आहा जनम जनम मुनि जतन कराई अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरे मुनि माने सिद्ध माने साधक माने तपस्वी माने ज्ञानी माने अहर्निशि भगवान नाम जप करती अहर्निशि भगवान नाम कीर्तन करती। किंतु जेहेतु सेमानंकर पाप क्षय हो न थाए तेणु अंत काल भगवान नाम उच्चारण आसना। देखंतु आज शह शह हजार हजार वर्ष मुनि मान को जो पाद मिले ना जो गति मिले ना आज पुतना को भगवान श्रीकृष्ण से ही गति प्रदान करते। कहीं साधारण लोक नथिले साधारण लोक नथिले एक भगवान तपस्यार फलस्वरूप से आज से गति को लाभ करते। आपण कंस कथा शुणी कंस जेते बेले चारियाड़ को देखुले जेते बेले मुह धोइबा को जाउथिले
ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ କାଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, ସେମାନେ ଅସୁର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। କଂସକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଦିଅ ଏ ଅନାଇ, ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଦିଅ ଏ ଅନାଇ, ସେହି ଦିଗେ ଦିଶେ କଳା କହ୍ନାଇ। ଆହା, କଂସ ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନିଧନ ହେଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରାଣରେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛେ। ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର ଆଦି ଅସୁର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶେଷରେ ନିଧନ ହେଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନେକ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଦିନେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପପୁରରେ। ହେଲେ ଗୋପପୁରରେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ଗୋପୀକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛ, ସେ ଗୋପୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ନିଜ ମୁହଁକୁ ଧୋଉଥିଲା। ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଅନେକ ସମୟ ଜଗିଲେ, ବହୁ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ସେ ଗୋପୀ ଖାଲି ମୁହଁ ଧୋଉଛି। ଆରେ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ମୁହଁ ଧୋଉଛୁ? ତ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ଦେଖୁନ, ସେ ପୁରା ବାରମ୍ବାର ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁକୁ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା। ହେଲେ ସେ ପୁରା ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, କାଳେ ଆଖିରେ କିଛି ଲାଗିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଧୋଉଛି ମୋ ମୁହଁକୁ। ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର, ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ବାରମ୍ବାର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ମୁହଁକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କହିଲେ, କହିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ହରେ ନଟ ନାଗର। ଗୋପୀ ଆଜି କହୁଛି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ହରେ ନଟ ନାଗର, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ହରେ ନଟ ନାଗର। ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ କି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ଆଜି କଂସ କଥା ହଉ କି ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା ହେଉ ବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା ହେଉ କି ଆଜି ପୁତନାର କଥା ହେଉ କି ଯେତେ ବଡ଼ ଯେତେ ଯେତେ ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ଆହା ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା, ସୁଦୁର୍ଲଭ ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବୁ ପ୍ରାଣୀ, ଆହା ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବୁ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ, ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁର୍ବନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ। କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ,
ମୁଁ ତ ତତେ କହିଲି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ମତେ ମାତ୍ର ତୋର ସେନାପତି କରି ଦେଖ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ତେଣୁ ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁ ମତେ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ମୁଁ ତୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଜି ଆଉ ସେଇ ପାଟ ନାହିଁ କି ନେତ ନାହିଁ, ସେହି ମକୁଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେହି ସେହି ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଣଭୂମିର ମାଟିକୁ ମୁଁ ତୁମ ଶିରରେ ଲଗେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ସେନାପତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲି। ଯେତେବେଳେ ସେନାପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି, ସେଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ରଖିଦେବି। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଠାଏ। ଆପଣମାନେ ପରଶୁରାମଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶସ୍ତ୍ର ଧରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କର 4 ଭାଇ, ଯମଦଗ୍ନି ତାଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ସେଇ ପିତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁତ୍ର। ଜଣେ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ନୀଳରାମ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବଳରାମ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣ୍ଡୁରାମ। ଏଭଳି 4 ଜଣ ଭାଇ। ଦିନେ ଯମଦଗ୍ନି 4 ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦେଉଛି, ତୁମେ କରିପାରିବ? 4 ଭାଇ ଯାକ କହିଲେ ବାପା କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାମକୁ କରିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମ ମାଙ୍କର ଶିରକୁ କାଟି ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖିଦିଅ। ସେହି ସମୟରେ 3 ଭାଇ କହିଲେ କି କଥା, ତୁମେ ବାପା ହେଲେ ହୁଅ ନହେଲେ ନ ହୁଅ, ଆମର ଏଭଳି ବାପା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବୁ ନା। କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମକୁ, ବାପ ପରଶୁରାମ ତୁ କରିପାରିବୁ? ସେହି ସମୟରେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ହଁ ବାପା, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ କରିଦେବି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଥିଲା ପିତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରିବେ। କାହିଁକି? ବାପାଙ୍କର ସାଧନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ବାପା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତୁ ତ ମାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଆଣି ଦେଇପାରିବୁ। ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଲେ ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ ଆଣି ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇ ଆଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ନେତ୍ରରୁ ଔଷଧାରା ପ୍ଲାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ବାପ ପରଶୁରାମ ତୁ ଆଜି କିଛି ବର ମୋତେ ମାଗେ। ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କି ବର ମାଗିବି, ଆପଣଙ୍କ ତ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର ମାଗୁଛି ମୋ ମାଆକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧନ ବଳରେ ଆଜି ଯମଦଗ୍ନି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେଣୁକାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। କହିବାର କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିପାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରେ। ଆଜି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏହି କଥା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି।